व्यूअर्स ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੇ ਸਿੱਖ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਜੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਹਰ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ISIS ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਟਨਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਮਸ ਦੀਆਂ ਟਨਲਸ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ISIS ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। जब ISIS जंग विच आवेगी तो अमरीका इजराइल की पिठ ते आ जाएगा, क्यों बल्कि वो तो आपस विच घ्यो खिचड़ी हैं। जे अमरीका चाहता है तो एक दिन विच सब कुछ बंद हो सकता सी, क्योंकि सऊदी अरब ISIS की फंडिंग करता है, पर यह नहीं करेगा। मामला ऑयल का है। दूसरे पासे प्रो रशियन ग्रुप ने अत मचाई है, जिस विच रशिया सीधे तौर पर उन्हां दी मदद करता है। सिंह साहब, जद यूक्रेन नाटो की हैल्प नाल क्रीमिया नूं वापस लैण की सूरत विच अटैक करेगा तां व्लादिमीर पुतिन इस नूं कदी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत नुकसान होवेगा। इस विच सिविलियन लोकां दी यूक्रेन की बारी तबाही होवेगी। जे रशिया इस जंग विच कामयाब होंदा है तो हौली हौली इस खिते के सारे देश उस दी अधीनगी कबूल कर लैणगे। लखां लोग मरनगे। उधर चाइना भी किसी तो घट नहीं, वो अपनी पूरी वाह ला रहा है। जड़ा भी इस नूं चैलेंज करेगा वो उस नूं चंगी तरह सबक सिखाएगा। विचे गंगू एंड पार्टी नूं मैं ज़्यादा नहीं लिखांगा, क्योंकि तुसी तां बहुत ही सूझवान हो। गुरु साहब दी आप ते बहुत किरपा है। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। BJP, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ RSS ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। उधर दुनिया का सब तो वड्डा अकिरतकान, धोखेबाज, ड्रामेबाज, सिख कौम का बेड़ा गर्क करने वाला टट्टू प्रकाश झा, क्योंकि नूर मैलीए दा चेला है, इसलिए क्या होर किन्ना दा गुलाम है, सब नूं पता है। सिंह साहब, एक बेनती करनी चाहता हाँ कि सारी सिख कौम नूं जे अज इस लूमड़ी दियां चालां विच असीं आ गए तां बहुत वड्डा नुकसान होवेगा सानूं। हरियाणा, पंजाब के सारे सिखां नूं बाहर वाले सिखां नाल रल के कोई प्लानिंग करनी चाहिए है। एक ते एक नाम रखना चाहिए है, खालसा पंथ, जो कि समय की मंग है। पता नहीं सच के झूठ। एक बहुत सियाने बजुर्ग कोलों सुनिया सी कि बाबू सुभाष चंद्र बोस नूं किसे कहा सी मैं हलाल नहीं खांदा, किसे कहा मैं झटका नहीं खांदा, ते उसने कहा एक बकरा हलाल करो ते एक नूं झटका के एक देग विच पकाओ। वो कहंदा गुलामां दा भी कोई भरम हुंदा है। सो इस करके केड़ी HSGPC ते केड़ी SGPC, गुलामां दियां केड़ियां कमेटियां हुंदियां हन। जद जी करू हाकम कमेटियां नूं तोड़ देणगे। अपना देश बनन तों बाद जिन्ना मर्जी रौला पा लिओ तुसीं, तुहानूं रब दा वास्ता। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਡੋਰ ਗਵਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। मैं बहुत भुल्लां गलतियां कीतियां हन, मेल विच हो सके तो माफ़ करना जी, बाकी अगली मेल विच विचार करांगा। खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जी। डॉक्टर साहब, वीर अमनजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अंतरराष्ट्री जो चल रही है इस वेले कशमकश मिडल ईस्ट दे विच, यूक्रेन दे विच, उस दे उत्ते काफ़ी विस्तार दे नाल लिखिया है, वैस्ट बैंक गाजा दे विच जी। और उन्होंने इसका टाइटल ही जोड़ा वो थर्ड वर्ल्ड वॉर दिता है जी।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ 65 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 65 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੀਸਰੀ ਜੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ, 2 ਪਾਵਰਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਈ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਉੱਭਰੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਤ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਕੋਲਡ ਵਾਰ, ਜੀ, ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੰਭ ਕਿਵੇਂ ਕੁਤਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਵਿਤਨਾਮ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਤਨਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ। ਜੀ, ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੈਂਬੋਡੀਆ, ਸਾਰਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਹੋਏ, ਚਿਲੀ ਹੋਏ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਹੋਏ, ਕਿਊਬਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਅਫਗਾਨ ਮਰੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਪੂਟੇਟ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਸ਼ੀਤ ਵਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ 1990-91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, 15 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਲਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਸੀ 1990-91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੰਬਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਦਾ। 2001 ਜਿਹੜਾ 9/11 ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 15 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4000 ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਪਰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਜੀ, ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ KGB ਦਾ ਚੀਫ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਥਿਕ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਨਰਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਹੋਏ, ਅਰਮੀਨੀਆ ਹੋਏ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਹੋਏ, ਜਾਰਜੀਆ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਆਰਥਿਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਰੀਮੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਫੌਜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੇ ਈਵਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਾਫਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਰਾਕ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਰਾਕ ਫੰਡਡ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਸੋ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਹਮਸ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਿੱਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਕ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰਦਰਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਆਲਮੋਸਟ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਇਹ ISIS ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੁੰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇਲਾਕਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਣਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗਦਾਦ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹਣ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਿੱਠੂ ਹੈ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਨਲਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਊਥ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਖਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਲ ਨੂੰ ਪਸਾਰਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਐਟਮ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਹੀ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP, RSS, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ SGPC ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਰੀ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ, ਕਿ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਭਈਆ, ਇਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਇਲੀਆਸ ਜਾਂ ਉਰਫ ਝਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਾਂਸ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਥੜਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।